We are discussing the 9th chapter, the comet first. In this chapter, we introduced that Tada is a scientist and he is looking through his Divya Chakshu, his telescope. നമ്മൾ അതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ദത്താട അയാളുടെ ദിവ്യ ചക്ഷു എന്ന് പറയുന്ന ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹിസ് വൈഫ് കംസ് ദെയർ and she is actually not interested in Dattada's activities. അതിൽ വൈഫിന് അത്ര താല്പര്യമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. So let us move to the next part. Here, put on this sweater. Or do you want Nabeen Babu to order bed rest tomorrow? The wife, Indrani Devi, asked Dattada, put on this sweater. Please wear this sweater. Otherwise, do you want Nabeen Babu? Nabeen Babu is the doctor. Order bed rest tomorrow. This sweater ധരിക്കൂ. The cold is severe. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അതല്ല ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ പറയേണ്ടി വരുമോ എന്ന് വൈഫ് ചോദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. Like every other amateur astronomer, Dattada had a secret ambition that he would one day discover a new comet. As any other astronomer, yet Dattada he has a secret and he has a strong ambition, a desire that one day he should find or discover a new comet. എല്ലാ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ പോലെയും ഒരു കൊമറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ആഗ്രഹം ആർക്കുണ്ട്? ദത്താടക്കുണ്ട്. For comets can be new, coming as they do from the remote corners of the solar system. The comets, it might be come from the remote corners of solar system. ഈ കൊമറ്റ്സ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ വരിക. Like planets, comets also orbit around the sun, but their orbits are highly eccentric. സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന നമ്മൾ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്ലാനറ്റ്സ് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ കൊമറ്റ്സും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചുറ്റും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇസ് എക്സെൻട്രിക് വിച്ച് ഇസ് സ്ട്രേഞ്ച്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ചുറ്റുന്ന പോലെയല്ല. ഈ കൊമറ്റ്സിൻ്റെ ഈ ഓർബിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ചെറിയ എന്തുണ്ട്, ഒരു സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് ഉണ്ട്, വിചിത്ര സ്വഭാവമാണ്. Once in a while a comet comes closer to the sun. It has a longish tail that is lit brilliantly. So when the comet reached to the sun, too close to sun, its longish tail, comet സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ അതിൻ്റെ നീണ്ടൊരു വാലുണ്ട്, അതെന്ത് ചെയ്യും? It will brilliantly it has a longish tail that is lit brilliantly. ആ ടെയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നന്നായിട്ട് പ്രകാശിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. By the sunlight. And then it recedes into darkness, not to be seen again for years or centuries. അതിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ സെഞ്ച്വറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് തിരിച്ച് കാണാതെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. സൂര്യൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അത് പ്രകാശിക്കും, പ്രകാശം നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പിന്നീട് അതെന്ത് ചെയ്യും? കാണാതാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. What chance did he stand with his 8-inch Divya? Didn't professional astronomers have gigantic telescopes? So here let us think that he can find the comet with his 8-inch Divya or telescope, or a professional astronomer have gigantic telescopes. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ആസ്ട്രോണമിന് ഒരു ജൈജാനിക് വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് വേണോ? ദത്താടക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയോ? ആ കൊമറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയോ? ലെറ്റ് us see. Dattada was optimistic. He knew that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at faint star and nebulous galaxies. So Dattada, he was optimistic and he was very confident. He knew that the professionals with their pre-assigned programs, the professional scientists, they with their pre-planned programs would be looking at faint star and nebulous galaxies. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഗാലക്സിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി, ഫെയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. They might miss such an insignificant thing as a comet which they were not expecting to see anywhere. They might miss insignificant thing, insignificant പ്രധാനമായ, not important. ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാം, കാണാതിരിക്കാം. ഓക്കെ, which they were not expecting to see anyway. അവർക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ
ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ അവർ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ കാണാതിരിക്കാം. Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professionals had missed. അപ്പോൾ അമേച്വർ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ, ഈ പ്രൊഫഷണൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കാണാത്ത പല നക്ഷത്രങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കാണാറുണ്ട്. പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽസ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവിധ എന്താ പറയുക, എല്ലാവിധ ഇൻസ്ട്രുമെൻസോടൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അതിനെ ഒരു നല്ല പക്ക ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കേട്ടോ. ദത്താടയെ പോലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ സ്കിൽഡ്, ബട്ട് they may not be they have not enough facilities or instruments. വേണ്ടത്ര അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. And it looked to Dattada that tonight was going to be the big night. So Dattada, he thought this night is the important night, for against the background of the same old star Dattada had detected a faint stranger. അങ്ങനെ ആ രാത്രി ദത്താടയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നി, ഇന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രിയാണ്. കാരണം ഇതിന് പിറകിൽ he detected means he found another small comet. അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ഫെയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറെ കണ്ടെത്തി. He re-examined the charts with him, checked his divya for any smudges on the optics, or did some calculations on his pocket calculator in torchlight, for though absent-minded about daily chores. Okay, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, തൻ്റെ ടെലസ്കോപ്പ് മൊത്തം ക്ലീനാക്കി അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്മഡ്ജസ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി. തനിക്ക് ഇതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നാമല്ലോ അല്ലേ, ഒപ്റ്റിക്സിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡോട്ട്സ് വന്നാൽ മതിയല്ലോ. ആൻഡ് ഹി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് കാൽക്കുലേറ്റർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് ടോർച്ച് ലൈറ്റ്. ആക്ച്വലി ഹി വാസ് നോട്ട് അവെയർ, ഹി വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ് അബൌട്ട് ഡെയിലി ചോസ്. അയാളുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന ഡെയിലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അത്ര ബോധവാനായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഫുൾ ടൈം ഹി ഇൻഡോൾജ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഡിസ്കവറി. He was meticulous in his observation. He was very keen and very serious in his observation. Observationൽ അദ്ദേഹം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട്, കീൻ ആയിട്ട്, മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം he was sitting there. Yes, there can be no mistake. What he was looking at had not been there earlier, and it looked like a new comet. So here Dattada, he found or discovered a new comet there. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ടെലസ്കോപ്പൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി നോക്കി, എന്തെങ്കിലും ഡോട്ട് വന്നതാണോ, അല്ല, നക്ഷത്രം, ഒരു കൊമറ്റ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2 days later the Anand Bazar Patrika came out with the news. 2 days later in the newspaper it came a news, Calcutta man discovered new comet. കൽക്കത്തയിലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് പുതിയ നക്ഷത്രം കണ്ടെത്തുന്നു പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസൊക്കെ വന്നിട്ടോ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഫ്രം അവർ സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് മീൻസ് ലേഖകൻ Sri Manoj Datta, a resident on the northern outskirts of Calcutta, has claimed to have discovered a new comet. The next latest newspaper was with this news, Dattada, he found a new comet. He has seen the comet on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics at Bangalore of its whereabouts. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് എവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സിനെ അറിയിച്ചു എന്നാണ് ന്യൂസിൽ വന്നത്. The IAA runs 90 inch telescope, the biggest in Asia, at Kavalur. അവിടെ IAA എന്തുണ്ട്, ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. If it confirms the Dattada finding, it will be a high point in his lifelong career as an amateur astronomer. So the news says, if it is right, it is a great breakthrough, a great success in his life. Dattada, as he is affectionately called by his friends and admirers. Dattada, അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, ആരാധിക്കുന്ന, റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ദറ്റാഡ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം he estimates that the comet would be clearly visible to the naked eyes in the for next few months. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ടെലിസ്കോപ്പിലേ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലേ, അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope which he calls Divya. ഈ നക്ഷത്രം കണ്ടെത്താനുള്ള എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ 8 ഇഞ്ചുള്ള ഈ ടെലസ്കോപ്പിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ it came in the newspaper. Thereafter it took just 1 week for
comet Detta to be recognized and so named. After 1 week, this comet recognized and it named comet Detta. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അതെന്തായി കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്തായി കൊമറ്റ് വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് പേരിട്ടു, ദത്ത എന്നുള്ള പേരിട്ടു, കൊമറ്റ് ദത്ത. For the IAA confirmed and the findings and communicated it worldwide. According to the accepted practice, the new comet was named after its discoverer. So later on, the IAA, which confirmed this news and it spread it all over in the world. And here, as per the practice, as per the system, this comet named after its discoverer. അങ്ങനെ IAA എന്താ ഇതെല്ലാ ആളുകളെയും അറിയിച്ചു, ലോകത്ത് മൊത്തം ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നു. അങ്ങനെ ആ നക്ഷത്രത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് ഈസ് എ കസ്റ്റം, ഇറ്റ്സ് എ അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രാക്ടീസ്, എല്ലാവരും സ്വീകാര്യമായ രീതി എന്ന നിലക്ക് കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേരാണ് ഈ കൊമറ്റിനുള്ളത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ കൊമറ്റിന് എന്തായി, ദത്ത എന്നുള്ള പേര് വന്നു. This brought in unwelcome publicity to the introvert Tada. There were numerous receptions and functions to attend. അപ്പോൾ ഈ അംഗീകാരമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ദത്തക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ഒരുപാട് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ഈ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നപ്പോൾ. And he has to attend a lot of functions. Returning from one such ceremony, Tada muttered to himself in disgust, I almost wish I had not discovered his comet. Here Tada, he got a lot of applaud and he has to go different functions. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ദത്താടക്കന്നെ ഹി വാസ് ഇൻ അട്ടർ ഡിസ്ഗസ്റ്റ്, ആകെ മടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ നക്ഷത്രം കണ്ടെത്തേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടോ. To his surprise, Indrani Devi agreed, I wish the same, though not for the same reason. So his wife said, when he said this comment, his wife said, I think so, or ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കും, നക്ഷത്രം കണ്ടെത്തേണ്ടിയില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ റീസൺ വേറെയാണ്. ദത്താടൊക്കെ റീസൺ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം, അങ്ങനെ സമയം പോയി, മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇൻട്രോവേർട്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇന്ദ്രാണി ദേവിക്ക് അതല്ല, എൻ്റെ വൈഫ് എപ്പോഴും എന്താണ് ടെലസ്കോപ്പിന് മുമ്പിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. Comets bring ill luck, and I wish a good man like you were not associated with the discovery one, Indrani Devi said with concern. So Indrani Devi, she said in deep concern, with deep worry, ഭയങ്കര വേദനയിൽ ഇന്ദ്രാണി ദേവി പറയും. കൊമറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൊമറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ഇല്ലക്ക് നിർഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇടപെടരുത് എന്നവർ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ കൊമറ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് കേട്ടോ. Tada laughed. I see that even an MA degree has not occurred of your superstition. So here Tada, he laughed when he heard this comment. ഈ കമൻറ്റ് കേട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് ചിരി വന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞു എന്ത്, ഈവൻ an MA will not curd എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ നോട്ട് ക്യൂർഡ്, സുഖപ്പെടുത്തുക എന്നർത്ഥം. എൻ്റെ ഈ അന്ധവിശ്വാസം ഒരു MA അല്ലെങ്കിൽ അത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല, അന്ധവിശ്വാസം നിന്ന് പോകില്ല എന്ന് ഭാര്യ അദ്ദേഹം കളിയാക്കി പറയുന്നു. There is no correlation whatsoever with the arrival of a comet and the calamity zone. He said, he explained to his wife, there is no relation, there is no any connection between the calamities and the arrival of comets. കൊമറ്റിൻ്റെ ഇടയിലും ഭൂമിയിലെ ദുരന്തങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വൈഫിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. On the contrary, comet have been scientifically studied and their composition is well understood. നേരെ മറിച്ച് ഈ സയൻസ് കൊമറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതിലെ കോമ്പസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ അല്ല. There is nothing harmful about them. There is nothing trouble about the comets. Well, you will soon see this comet of mine pass harmlessly by causing no anxiety to anybody. The Tada said to his wife, Comet, it's not harming. കൊമറ്റ് നീ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഉപദ്രവകാരിയായ ഒരു സംഭവമല്ല. ഈ കൊമറ്റ്, എൻ്റെ പേരിൽ ഈ കൊമറ്റ് വൈകാതെ എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ പാസ് ഹാംലെസ്ലി ബൈ കോസിങ് നോ ആങ്ഷൈറ്റി ടു എനിബഡി. ഒരാൾക്കും പ്രശ്നമില്ലാതെ പോകുന്നത് നിനക്ക് കാണുന്നത് Tada വൈഫിനോട്. ഇൻ ദിസ് ലാസ്റ്റ് കമന്റ്, however, the Tada was not going to be exactly right. So here the Tada said this comet will not make any harm to anybody. ഒരാൾക്കും ഈ ഒരു കൊമറ്റ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കൂല എന്ന് Tada പറഞ്ഞു അല്ലേ. So let us see in our next part, is it right or is it goes to something else?
ഇനി ദത്താട പറഞ്ഞ പോലെ ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യാതെ പോകുമോ അതല്ല അത് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമാകുമെന്ന് let us see. So here you can see comprehension check questions. You have to write, why does Indrani Devi describe Dattada's hobnobbing with Divya? ദിവ്യയുടെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രാണി ദേവിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? ഷീസ് കംപ്ലൈനിങ് ആൻഡ് സ്മൈലിങ്. വൈ ഷീസ് സ്മൈലിങ്? ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് വാസ് ദത്താഡാസ് സീക്രട്ട് അംബിഷൻ? വാട്ട് വാസ് ഹിസ് അംബിഷൻ? വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്? അത് നേടിയെടുക്കാൻ അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് എ കൊമറ്റ് ആൻഡ് ഗിവൺ ഇൻ ദി സ്റ്റോറി? സ്റ്റോറിയിൽ നൽകിയ പ്ലാനറ്റും കൊമറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. വൈ വാസ് ദത്താഡ ഹോപ്പ്ഫുൾ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഡിസ്കവർ എ ന്യൂ കൊമറ്റ് സൂൺ? എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ പുതിയൊരു നക്ഷത്രം കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു? ആൻഡ് വൈ വാസ് ദത്താഡ ഹോപ്പ്ഫുൾ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഡിസ്കവർ എ ന്യൂ കൊമറ്റ് സൂൺ? എന്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് കൊമറ്റ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു? വൈ ഡസ് ദത്താഡ സേ ഐ ഓൾമോസ്റ്റ് വിഷ് ഐ ഹാഡ് നോട്ട് ഡിസ്കവേർഡ് ദിസ് കൊമറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൊമറ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു? വൈ ഈസ് വൈഫ് അൺഹാപ്പി അബൌട്ട് ദ ഡിസ്കവറി? വൈഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിൽ സാഡായത്, അൺഹാപ്പി ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ? സോ യു കൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്.